ایک واقعہ جو لاہور میں ہوا کہ ایک خاتون ایک لباس پہن کر مارکیٹ میں گئی، مجمع میں گئی، اس لباس پر عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے، ان کی ڈیزائننگ تھی۔ تو کچھ نوجوانوں نے سمجھا جو عربی سے ناآشنا تھے کہ شاید یہ قرآنی الفاظ اور قرآنی آیات ہیں، کیونکہ عربی رسم الخط تھا۔ ہم مسلمان عربی رسم الخط سے اچھی طرح واقف ہیں، تو اس لیے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ توہین کی غرض سے یہ لباس پہن کے آ گئی۔ تو وہاں نوجوانوں نے جو ہے وہ خاتون سے پوچھنا شروع کر دیا، اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ یہ توہین کر رہی ہیں قرآن کی۔ پھر وہاں پر پولیس پہنچی، اس نے اس خاتون کو اس مجمع سے بحفاظت نکالا، تھانے لے گئے۔ پھر وہاں علماء کرام کو بلایا گیا تھانے میں۔ علماء کرام نے جب اس واقعے کی تفتیش کی، لباس کو دیکھا، عربی الفاظ کو دیکھا، تو عربی الفاظ تو لکھے ہوئے تھے، تقریباً ایک لفظ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی قرآنی لفظ نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو جانے دیا جائے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ کچھ غلط نہیں ہے۔ تو وہ تھانے سے بحفاظت وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی۔ یہ واقعہ یوں رونما ہوا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا خاتون کو، لباس دیکھا، انہوں نے احتجاج کیا، نعرے لگائے، پولیس آ گئی، اس خاتون کو لے گئی، علماء تھانے میں گئے، انہوں نے جب تحقیق حال کی تو انہوں نے کہا کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ عربی الفاظ کو لکھ کر اس طرح کا لباس پہنا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ بنی کہ ہمارے ملک میں جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، جو دین بیزار طبقہ ہے، جو دین سے محبت رکھنے کی بجائے دین سے بغض رکھتا ہے، دین سے نفرت رکھتا ہے، طبقہ جو دین سے دشمنی اور عناد رکھتا ہے، انہوں نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر خوب اچھالا اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھو مذہبی لوگ کتنے شدت پسند ہیں، یا مذہبی لوگ کتنے خونخوار ہیں کہ عورت کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ ایک عورت کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسے ڈرایا، دھمکایا، اس سے معافی مانگی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو علماء کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ایک کھلونا آ گیا، ایک واقعہ آ گیا، اور انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی علماء پر۔ حالانکہ حقیقت واقعہ یہ تھی کہ علماء نے تو اس موقع پر قائدانہ کردار ادا کیا۔ جب وہ تھانے میں گئے تو انہوں نے کہا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، اس خاتون کو جانے دیا جائے۔ وہ تو ایک عام مجمع تھا، عام عوام تھی، عام لوگ تھے جو قرآنی رسم الخط جس اسلوب سے قرآن لکھا جاتا ہے، قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں، اس رسم الخط کو دیکھ کر عام لوگ، عام نوجوان وہ غصے میں آ گئے، اشتعال میں آ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید قرآن لکھا ہے، تو یوں عام لوگوں کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی۔ لیکن برا بھلا علماء کرام کو کہا گیا، اور ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ روش جاری ہے کہ اب علماء کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، علماء کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور علماء کرام کو یہاں تک الزام دیا جاتا ہے
کہ یہ جو لبرل اور دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بھی علماء ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہا تو ان علماء کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ ان سے بھلا کوئی پوچھے کہ بھائی علماء کے کیا قصور ہے اگر پاکستان ترقی نہیں کر رہا؟ علماء نے کیا کیا ہوا ہے؟ نہ اسمبلی میں علماء، نہ وزیر اعظم عالم، نہ آرمی چیف عالم، نہ بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر بیٹھے ہوئے عالم، نہ بیوروکریٹ عالم، اس ملک کے فیصلے کرنے والے، اس ملک کی تقدیر بنانے والے، اس ملک کی تقدیر چلانے والے علماء تو نہیں ہیں۔ علماء کا تو صرف اتنا قصور ہے کہ جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے مدرسے بنا لیے۔ اگر ان کی استطاعت تھی صرف تعلیم اور قرآن کا مدرسہ بنانے کا کہ بچوں کو ناظرے کی تعلیم دیں، ناظرہ قرآن پڑھائیں، تو انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اگر ان کی استطاعت تھی کہ ناظرہ کے ساتھ حفظ بھی پڑھائیں تو انہوں نے ناظرہ اور حفظ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، قوم کے بچوں کو قرآن کی محبت میں۔ اگر ان کی استطاعت تھی کہ حفظ اور ناظرہ کے ساتھ تجوید بھی پڑھائیں تو انہوں نے ساتھ تجوید بھی کھول لیا، ایک مدرس بٹھا لیا کہ قرآن مجید کے الفاظ بڑے اچھے لہجے کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھے جائیں، اسے قرات کہتے ہیں۔ کسی کے اس سے زیادہ استطاعت ہوئی تو انہوں نے درس نظامی کا بھی ساتھ کلاسیں لگا لی، بچے کو عالم دین بنانا شروع کر دیا، عالم دین کا کورس شروع کر دیا۔ کچھ مدرسے پھر بڑے ہیں جہاں یہ سارے شعبے ہوتے ہیں، حفظ قرآن بھی ہوتا ہے، ناظرہ بھی ہوتا ہے، درس نظامی بھی ہوتا ہے۔ پھر کچھ اس سے بھی بڑے لیول کے ہیں جہاں مفتی کا کورس بھی کرایا جاتا ہے، جہاں حدیثیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، جہاں دارالافتاء بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے تو صرف یہ کیا ہے۔ علماء یہ دین کے محافظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے چوکیدار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اور جو رسول اللہ کا دین ہے اس کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ ان کا پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں اور کیا کردار ہے؟ صرف یہی ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے چراغ جلا رہے ہیں، قرآن و سنت کا جھنڈا انہوں نے آج بھی بلند کیا ہوا ہے اور لوگوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے ملک میں جو بے دین لوگ ہیں، بے دین یا دین سے چڑھنے والے، دین سے بغض رکھنے والے، دین سے عناد رکھنے والے، جنہیں سیکولر اور لبرل کہا جاتا ہے، وہ اس معاشرے کو بھی بے دین بنانا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی معاشرے کو، پاکستان کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، لبرل بنانا چاہتے ہیں، سیکولر بنانا چاہتے ہیں، یہاں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، مغرب اور یورپ کی نقالی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کی تہذیب اور تمدن کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ ان کے ایجنڈے میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ علماء کرام ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام ہر جمعے میں بیٹھ کر، عیدین میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر دین کی ترجمانی کرتے ہیں، شریعت کا حکم دیتے ہیں، نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، شرم و حیا کی بات کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، بے حیائی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے جو اس طبقے کو کھٹکتا ہے اور یہ طبقہ علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، علماء کرام کا وجود ایک غنیمت ہے، ایک غنیمت۔ یہ علماء چاہے وہ حفظ کا مدرسہ چلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں بچوں کو حفظ، وہ بھی غنیمت ہے۔ یہ خالی قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، یہ ان کا معاشرے پر احسان ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اس منبر و محراب پر اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ پڑھانے والے نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو آپ کی رہبری اور رہنمائی کون کرتا؟
दीन की बातें कौन बताता? यकीनन अल्लाह ताला के फरिश्ते तो ना उतरते ना। कुफ्फार मक्का ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि अल्लाह ने आपको क्यों रसूल बनाया? आप तो मक्के के कोई दौलतमंद इंसान तो नहीं है, हाँ आला ख़ानदान से हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से हैं, लेकिन आपके पास ताकत नहीं, आपके पास इख्तियार नहीं, आपके पास इक़्तिदार नहीं, तो अल्लाह ने आपको क्यों रसूल बना दिया? किसी पैसे वाले को रसूल बनाता, किसी इख्तियार और इक़्तिदार वाले को रसूल बनाता, या अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को रसूल बना के भेज देता, फरिश्ता नाजिल कर देता जो आके हमें समझाता और बताता, या अल्लाह ताला आपके साथ कोई फरिश्ता मुकर्रर कर देता जो कहता कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उनको जवाब दिया कि हमारी ये सुन्नत और आदत है कि हमने जब भी रसूल भेजे हैं तो इंसानों में से भेजे हैं, हमने कभी किसी फरिश्ते को रसूल नहीं बनाया और ना हमने फरिश्तों को रसूल बना के भेजना है, इसलिए कि फरिश्ते और मखलूक हैं, इंसान और मखलूक हैं। इंसान सिर्फ उसी की इत्तिबा करेगा जो इंसान होगा, जो इंसानों की जिन्स में से होगा, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इसी तरह दीन की हिदायत के लिए, दीन की रहबरी के लिए, दीन की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल नहीं करना। यही इंसान हैं, यही लोग हैं, यही आपके रिश्तेदार हैं, बेटे भतीजे भांजे हैं, इन्हीं में से अल्लाह ताला किसी के दिल में दीन की मोहब्बत डाल देता है, दीन का शौक डाल देता है, दीन पढ़ने का जज्बा डाल देता है, वो दीन पढ़ता है और दीन का मुहाफिज बन जाता है, दीन का चौकीदार बन जाता है, रसूलुल्लाह की शरीयत को बताने और समझाने वाला बन जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उलमा की बड़ी तारीफ की है। आलिम का वजूद, मैंने कहा, एक गनीमत है। अल्लाह ने अपनी किताब में उलमा के लिए, और उलमा भी कौन? देखिए, जो अच्छी तरह साइंस का इल्म जानता है वो भी साइंस का आलिम है, जो डॉक्टरी का इल्म जानता है वो डॉक्टरी का आलिम है, जो रियाजी का इल्म जानता है वो रियाजी का आलिम है, लेकिन इन तमाम उलूम से आला दीन का इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म है। असल आलिम जिसकी फजीलत कुरान बयान करता है, जिसकी फजीलत में रसूलुल्लाह की अहादीस हैं, ये वही आलिम है जो कुरान और सुन्नत की बात करता है, कुरान और सुन्नत के मसाइल सिखाता है। अल्लाह ने अपनी किताब में उलमा की क्या तारीफ की है? अल्लाह ताला एक मकाम पे फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से हकीकी तौर पर डरने वाले सिर्फ उलमा हैं। आप कहें ये क्या बात हुई? हम भी तो अल्लाह से डरते हैं, हम भी अल्लाह का खौफ खाते हैं, हम भी अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ते हैं, हम भी अल्लाह के खौफ से नमाजें अदा करते हैं, पेशानियां झुका देते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, याद रखना, जितनी मारिफत और जितनी पहचान रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की उलमा को होती है, इतनी मारिफत और पहचान अल्लाह की किसी और को नहीं होती। इसलिए कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह से हकीकी तौर पर डरने वाले ये उलमा ही हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं हकीकी तौर पर, वो उलमा हैं। इसी तरह कुरान मजीद ने लोगों की हिदायत के लिए मिसालें बयान की हैं। अल्लाह ताला ने अहकामात और मिसालें भी बयान फरमाई हैं। एक जगह सूरह अनकबूत में अल्लाह ने फरमाया, वतिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। फरमाया कि हमने ये जो मिसालें कुरान में बयान की हैं, इन मिसालों को सही तौर पर समझने वाले सिर्फ उलमा हैं। यानी कुरान का सही इल्म रखने वाला अगर कोई है तो वो कुरान और हदीस का आलिम है, जिसने ये इल्म हासिल किया है। अल्लाह ताला ने एक मकाम पर सूरह ज़ुमर में तो यहां तक फरमाया कि आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं है, ना इस दुनिया में बराबर है, ना कल अल्लाह की बारगाह में बराबर होंगे। कुरान मजीद कहता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना
वल्लज़ीना ला यालमून, क्या वो लोग जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, आलिम हैं, वो और वो लोग जो इल्म नहीं रखते वो बराबर हो सकते हैं? कुरान की नजर में वो बराबर नहीं है। आलिम और गैर आलिम कभी बराबर नहीं हो सकते। उलमा का दर्जा अल्लाह की किताब बयान करती है कि बहुत ज्यादा है। सूरह मुजादला 28वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ईमान वालों को बुलंद करता है और अहले इल्म के तो दर्जे हैं, दर्जे जैसे सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियों के भी तो दर्जे होते हैं ना, नीचे से ऊपर तक। इसी तरह उलमा की मिसाल है, कोई निचले दर्जे पे खड़ा है, कोई दरमियानी सीढ़ियों पे खड़ा है, कोई उससे ऊपर खड़ा है। ये उलमा हैं कि जिनको कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह ने इनको दर्जे अता कर रखे हैं। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा का एक कौल मैंने पढ़ा कि हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने लिखा है, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने लिखा है कि आम लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को उलमा पे कयास ना करें। जैसे लोग कहते हैं ना कि मौलवी जन्नत में चले गए तो हम भी चले जाएंगे, मौलवियों को अल्लाह ने पास कर दिया तो हम भी पास हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये जो आम लोग हैं, दीन का इल्म नहीं रखते, उलमा नहीं है, ये अपने आप को उलमा पे कयास ना करें कि इनके साथ ये हो जाएगा तो हमारे साथ भी ये हो जाएगा। मुमकिन है कयामत के दिन अल्लाह ताला उलमा को इसलिए बख्श दे, उनकी कोताहियों के बावजूद, गलतियों के बावजूद, लफ्ज़िशों के बावजूद, गुनाहों के बावजूद, कि अल्लाह उनसे कहे कि मैंने तुम्हारे सीने में अपनी किताब का इल्म रखा था, मैंने तुम्हें अपनी किताब और कुरान का इल्म दिया, मैंने तुम्हें अपने नबी की सुन्नतों का इल्म दिया था, मैंने तुम्हारे सीने में इतना बड़ा जखीरा इसलिए तो नहीं रखा कि तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक दूं। और ये कहकर अल्लाह ताला उलमा की इज्जत अफजाई करते हुए कि तुम्हारे सीने में मेरा इल्म था, मेरे दीन का इल्म था, मेरी किताब का इल्म था, तुम जन्नत में चले जाओ, सिर्फ इस वजह से अल्लाह मुआफ फरमा दे। तो इसलिए आम लोगों को, गैर आलिम लोगों को अपने आप को उलमा पे कयास नहीं करना चाहिए। देखिए, एक आलिम का दर्जा तो बड़ा है, एक हाफिज जो कुरान के अल्फाज हिफ्ज करता है, एक हाफिज जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन सिर्फ इतना पढ़ता है, उसको ये पता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के माना क्या है, अर्रहमानिर रहीम के माना क्या है, मालिक यौमिद्दीन के माना क्या है, उसको मानी का पता नहीं होता। सिर्फ उसने किताब को याद किया होता है। उसके बारे में आता है, उस हाफिज के बारे में, कि अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी वजह से 10 अफराद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा, उसके खानदान के 10 लोगों के हक में उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। जब एक हाफिज का ये दर्जा है तो एक आलिम दीन जिसके सीने में कुरान भी हो और वो कुरान का माना भी जानता हो, मफहूम भी जानता हो, मुराद भी जानता हो, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता भी हो और ये जानता भी हो कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के माना क्या है, वो अर्रहमानिर रहीम पढ़ता भी हो, अर्रहमानिर रहीम के माना भी जानता हो, अल्लाह की किताब को पूरा जानता हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जानता हो, क्या कयामत के दिन अल्लाह उसे एजाज और तकरीम अता नहीं फरमाएगा? इसलिए ये मत समझिए कि उलमा का कोई दर्जा नहीं है। उलमा को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें दी हैं, किताब में, कुरान मजीद में उनके फजाइल बयान किए हैं। मैं काफ़ी आयात हैं, लेकिन आयात से सरफ नज़र करके मैं अहादीस सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा ये ऐलान किया, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया कि बनी इसराइल, ये यहूदी कौम, इनके यहाँ हिदायत और रहनुमाई का काम नबी करते थे। एक नबी जब चला जाता तो अल्लाह ताला उनकी कौम में दूसरा नबी भेज देता था जो आके हिदायत और रहबरी और रहनुमाई का काम करता था। आपने फरमाया चूंकि मेरे बाद नबी नहीं है, इसलिए मेरी उम्मत की रहबरी, मेरी उम्मत की रहनुमाई और मेरे वारिस और मेरे नायब वो उलमा होंगे।
یہ رسول اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے علماء کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، یہ رسول اللہ کے وارث ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے لیے اور اپنی امت کو پہنچائے، یہی علماء قرآن و سنت سے احکام لے کے حضور کی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اس مصلی کے نائب بھی علماء ہیں، اس منبر و محراب کے وارث بھی علماء ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علماء اور عام لوگ برابر ہو گئے اور یہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اور ان کا اچھا خاتمہ ہو گیا تو ہمارا بھی اچھا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑا اعزاز دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیثیں لکھنے والے، جو رسول، یہ تو قرآن کی ابھی بات ہو رہی تھی، اب ذرا حدیث کی بات سنیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث پڑھنے والے، یاد کرنے والے، سننے والے کو دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع منی مقالتی، فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، فحافظھا، پھر ان کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، ووعاھا، پھر انہیں آگے بیان کرتا ہے۔ اب یہ کام کون کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھنا، عربی متن کے ساتھ پڑھنا، بخاری کو پڑھنا، مسلم کو پڑھنا، ابو داؤد کو پڑھنا، نسائی کو پڑھنا، ابن ماجہ کو پڑھنا، پھر ان کو یاد کرنا، پھر ان کو آگے بیان کرنا۔ یہ کن کا وظیفہ ہے؟ علماء کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے میری حدیثوں کو پڑھا، جس نے میری حدیثوں کو یاد کیا، جس نے میری حدیثوں کو آگے پہنچایا، اللہ اس کے چہرے کو پر رونق کر دے، تر و تازہ کر دے، شاداب کر دے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ تو علماء کے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہیں، رسول اللہ کی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کہ علماء کے حقوق کے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجل کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ فلیس منا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ آپ کے خاندان کے بڑے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بڑے ہیں، آپ کے جان پہچان میں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی عمر بڑی ہے، آپ سے زیادہ ہے، آپ ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں۔ اس سفید داڑھی کی تعظیم اور تکریم تو رب العالمین جل شانہ بھی فرماتا ہے، تو بندہ کیوں نہ کرے؟ آپ نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا۔ یہاں بڑوں سے مراد یہ عمر میں جو بڑے لوگ ہیں وہ ہیں، یہ جو عمر میں بڑے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حسن، ہمارے دین کا اخلاق، ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اور فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوٹوں پہ رحم کیا جائے، شفقت کی جائے۔ اور فرمایا کہ جو ہمارے عالم کے حقوق کو نہیں جانتا، ہمارے دین کے جو علماء ہیں ان کے حقوق کو نہیں جانتا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی تو علماء کے حقوق کو بیان کریں، علماء کی تعظیم کا کہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا کہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ لبرل طبقہ، یہ دین بیزار طبقہ، یہ دین سے دشمن طبقہ جو دینی تعلیمات کو دھکیلنا چاہتا ہے، یہ اس لیے علماء کو گالیاں دیتے ہیں کہ علماء دین کی اتنی بات نہ کریں اور اس معاشرے کو بے دین ہونے دیں۔ اللہ کے بندو، علماء کو گالیاں مت دیا کرو، علماء پہ تان مت کیا کرو، علماء پہ تنقید مت کیا کرو۔ امام نووی، اگر آپ کو کسی عالم کی بات بری لگتی ہے، آپ اس کے لیے دعائے ہدایت کر دو کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔
अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, गाली देने की बजाय अपने आलिम को और दुश्मनाम करने की बजाय और तनकीद करने की बजाय और बुरा भला कहने की बजाय उस आलिम के लिए दुआ कर दो, बिलखुसूस जबकि उसके आप पर और भी बहुत सारे हुकूक हों, उसके लिए दुआ हिदायत कर दो कि या अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, शारह मुस्लिम, मुस्लिम जो हदीस की किताब है उसकी शरह की जिन्होंने अरबी में, वो लिखते हैं कि जो उलमाए दीन की तौहीन करता है या अपने आइम्मा को गाली देता है, जब मर के कब्र में रखा जाएगा तो उसका मुंह किबले से फिर जाएगा इस गुनाह की वजह से। किबला रुख वो नहीं रह सकता कब्र में। इसलिए चूंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया, जहां से मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया, कि हमारे मुआशरे में ये रिवायत डाली जा रही है, हमारे मुआशरे में खुलेआम उलमा को गालियां दी जा रही हैं, खुलेआम तनकीद की जा रही है, इनको मुआशरे का दुश्मन करार दिया जा रहा है, उलमा को तरक्की में रुकावट करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा कि उलमा रुकावट है। अल्लाह के बंदो, हम कैसे रुकावट बन गए, उलमा कैसे रुकावट बन गए पाकिस्तान की तरक्की में? या तो हमें वजीर आजम बना दो, या हमें आर्मी चीफ फौज का बना दो, या हमें उलमा को अहम ओहदे दे दो पाकिस्तान चलाने के लिए। हम तो मिंबर और मेहराब के वारिस लोग हैं, अपने हुजरू में बंद हैं, अपने काम से काम रखते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, दीन की बात करते हैं, नमाज रोजे की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की की चाबी हमारे पास तो नहीं है, या पाकिस्तान की गाड़ी चलाने की चाबी हमारे पास तो नहीं है कि कहा जाए कि ये उलमा पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहे। लेकिन एक प्रोपेगंडा, एक इल्जाम उलमा की इज्जत कम करने के लिए, उलमा का एतबार कम करने के लिए, उलमा का वकार कम करने के लिए, आम लोगों को उलमा से बदजन करने के लिए, दूर करने के लिए, और इस मुसलमान मुआशरे को बेहया बनाने के लिए, लिबरल और सेकुलर बनाने के लिए उलमाए दीन को गालियां दी जाती हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, मुआशरे में उनको बेहैसियत करार दिया जाता है। अल्लाह के बंदो, हमारा जो काम है हम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करें, कुरान और सुन्नत की बात सुने, दीन को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ें, अल्लाह के दीन के साथ चिमटे रहें। आपके अखलाक वही हों जो कुरान और सुन्नत के हैं, आपका किरदार वही हो जो कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। अपने दीन से जुड़े रहो, बेदीनी की किसी आवाज को ना सुनो, अपने उलमा से जुड़े रहो, उनके मवाइज सुनते रहो, उनकी तकरीरें बयानात सुनते रहो, जो कुछ वो कुरान और सुन्नत से बयान करें उन्हें अपने अंदर जज्ब करते चले जाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।